नमस्कार जय जगन्नाथ मु चंदन कुमार प्रधान घर जलसर ब्लॉक छोट गाँ चकरजुनी से गाँव में जन्म होती। सर्वप्रथम अगणित यात्रा प्रेमी बंधु मान मोर आंतरिक शुभेच्छा शुभकामना। भाई कला आपनकर निशा ना पेशा? आज्ञा कहबी कलाटा मोर प्रथम निशा तापर तो बर्तमान पेट पाटना कथा सी गोटे पेशा। कला हूँ मो रक्तर प्रभावित होची। आमर आम वंश जो माने बापा जेजे बापा बड़ बापा आम सब कलाकार घर पिला। आम समस्ते जानते मो जेजेबापा पार्टी थिला मधुबासंती बोली तापर मो बड़ बापा चलुले। तेणु से परिवार जो मु जन्म होती तेणु ऑब्वियसली मो तो देह कला रहा कथा तेणु मुझे कला प्रति आग्रही मु लाइन की चूज कर कला को निजर निशा बोली केबेठु आपण भाबी आरंभ कले? ना कि मु आज्ञा मु बेसी दिन कला करनो मु 10 वर्ष पाखापाखि तलर कथा गाँव गोटे छोट ड्रामा होता मु हैदराबाद जाइली बुलिया फैमिली सहित से गाँव फोन गला जे भाई गाँव गोटे प्रोग्राम होची आसी टे ना जाए मु जाए हो तो ना तुम जगह पोस्टा फाँका अच्छी तुम आस ये आसले अभिनय कर से आसी ना छोट बड़े मु आज्ञा एमती मोर पिला डांस शिखुए स्कूल भी अभिनय कर कला प्रति बेसी जड़ित नी। जो हैदराबाद आसी गाँव जो ड्रामाटे होता मुझे अभिनय कली से अभिनय रे आज्ञा से पाखर मुझे नॉनस्टॉप से पछकू चाहिए से अभिनय से जो गाँ ड्रामा अभिनय करी से गोटे कला माने यात्रा जो पशिगली से यात्रा अभिनय कली। जीवन भीतर प्रथम नाटक ना मन अच्छी? मो जीवन प्रथम नाटक हूँ जोड़ा मु प्राय 7 क्लास पढ़ी तो लगी गोपदाण्ड मना किसी संलाप से संलाप आज्ञा मन ना से बहुत दिन है से संलाप किसी मन ना एवं जो रनिंग अच्छी तार संलाप मुझे गोटे संलाप हम दर्शक मैंने शुणा आज्ञा मु नेगेटिव पॉजिटिव दुईटा जाक अभिनय करे मुझे दुईटा सारा जाकर संलाप शुणेबी। मोर प्रथम संलाप जोड़ा पॉजिटिव रे भाई भौणी गोटे कथा नाटक हूँ एते दुख देलु कहीं दइब से जो आलुआ पार्टा विशेष कर आलुआ हुंडा गाउली ये सब पार्ट करने भल पाए तापर भी नेगेटिव भी करे मुझे 2-3 वर्ष नेगेटिव कर तेणु से गोटे दुख देलु कहीं दइब जो नाटक भाई भौणी सीन से गोटे संलाप कहूँ ओपा ओपालो तू कौन भावुच मत माड़ काटिला कि नाइल ओपा अरे मत परा मो भाईटा मारुला तू शुणिलुनि से तो थाना को नहीं जाते केते लोक तो पिटी था मु भाविली मत कहीं मो अपा को कहीं ने मत मो बड़ भाईटा मारू बुझिलु अपा मो भाईर माड़ मत जेतिकी काटिलानी ता कथा पदिक मो कलिचारे लागला लोपा कौन कहीगला शुणिले तो कहला कहला से आम दी जन को चिन्हनी चिन्हनी एटा गोटे पॉजिटिव वाला नेगेटिव जो नेगेटिव कहूँ गोटे मधुआ सीनटा बेईमान सारा नारी जातिटा हूँ बेईमान समस्ते गोटे गोटे बेईमान बेईमान भल पाइबे जन को हेले मन देवे आउ जन को स्वामी ना कागज गोटे हेले देह दान करिवे आउ जन को धन्य धन्य रे नारी तू धन्य तोर केते रूप केते चेहरा
କେତେ ଚେହେରା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା କଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପାର୍ଟିରୁ ବଡ ପାର୍ଟି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଅଛି। ସୁଯୋଗ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳର ଯୋଉ ଦୂରତା ଥାଏ। ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ କଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି? ନା ନା, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ମୋର ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରି ତାପରେ ମୁଁ ବଡ ପାର୍ଟିକି ଯିବି। ତେଣୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ହଉଛି କୋଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜୁଟି ଦେବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଦର୍ଶକଙ୍କର ତାଳି ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗାଳି ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ତାଳି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗାଳି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯୋଉ ଏବେ ମୁଁ ରନିଂ ଯୋଉ ପାର୍ଟିର ଅଛି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଖେଳର, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ରୋଲ କରୁଛି। ସେ ନେଗେଟିଭ ରୋଲ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ମାନେ, ମାଉସୀ ମାନେ, ଯୋଉ ବୁଢୀ ଲୋକମାନେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଟୁଛି, ମାକୁ ମାରି ଦଉଛି, ବାପାଙ୍କୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଟାଣୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମତେ ମୁଁ ଦେଖେ, ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ବି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦେହକୁ ଟଚ୍ ନ କରିକି, କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିକି, ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବିଦିଏ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କଳାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିକା ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା, ତା ଉପରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ? ଆମେ ତ ଡେଲି ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟିରେ, ଏ କ୍ଲାସ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି, କଳାକାର ଆଉ ମାଲିକ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବଳ କଳାକାର ଆଉ ମାଲିକ, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ମାନେ କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଏବେ ବି ସବୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ମାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ କଳାକାର ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ କଥାଟା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟି ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କଣ କେମିତିଆ ହଉଛି। 3 ବର୍ଷର ନୂଆ କଳାକାର ସାଇକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଭରସା କରିବେ? ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଠିକ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗଲେ ବଡ ପାର୍ଟି ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ପରିଚିତ ହେଲୁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଳାରେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାଟାକୁ ପେଶା, ଯୋଉ ପଇସା ପାଇଁ ହୀନସ୍ତା କରିଦେଇ ସାରିଲେନି। ଖାଲି ପଇସା ଖାଲି ବଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ପଇସା ବଢିବା ପାଇଁ ଏ ପାର୍ଟି ସେ ମାଲିକ ଏଇ ସବୁ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ କଳାକାର ହେଇ ରୁହ, ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା। ଦାୟୀ କାହାକୁ ରଖିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁଛି, ଏଇ ପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ ରଖିବେ, କଳାକାର ନା ମାଲିକ? ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଉଭୟଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି। କଳାକାର ଦୋଷ ଅଛି, ମାଲିକଙ୍କର କଣ? ହଁ, କଳାକାର ଭୁଲ କଣ? କଳାକାର ସିଏ କାହିଁ ଲୋଭରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ, ଯୋଉ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଧର ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ମତେ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇକି ମତେ ବୁକିଂ କଲା। କଳାକାର ତ ପଇସା ପାଇବାନି ଯିବ, ତାପରେ ବି କଳାକାର ଗୋଟେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏଇ ମାଲିକଟା ମତେ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି, ସାରା ଓଡିଶାରେ ମତେ ପରିଚିତ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଆପାତ କାମ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ମୋର କ୍ୟାରିୟର ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ଡେଭଲପ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ତବ୍ୟ। ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସାଇ ଆଉ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଉ ଯୋଉ ପୂଜା, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା, ପୂଜା ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୋଣାର୍କ ପାର୍ଟି ଛାଡିବିନି, କାରଣ କୋଣାର୍କ ପାର୍ଟି ମତେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଲା। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ପୁରୁଣା କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ପାର୍ଟି ମତେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଲା। ସେ ଯାତ୍ରା
କୋଣାର୍କକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାଇକୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଲା ସାଇ ବୋଲି କେହି ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲେ କେହି ସତ କଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତୁଳସୀ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ଏକାଥରକେ ଯୋଉ ନିଜର ବାହାସ୍ପଟ ଦେଖି ଯୋଉ ଜିନିଷ କଲେ ତେଣୁ ସାଇ ଆଉ ପୂଜାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଇ ରହିବେ ପାତାଳରେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ରହିବେ ଆକାଶରେ ଇଏ ସତ ନା ମିଛ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇଟା ସତ କଥା କାହିଁ ଯୋଉ ପୂଜା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଳାକାରର କଥା ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ କଳାକାର କଥା କଳାକୁ ସମ୍ମାନ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଇ ବାବୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଆମେ ଯୋଉ ମାଲିକ ଆମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା ଆମେ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ସେ ମାଲିକ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଲା କାହିଁକି ସେ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଧୋକାବାଜ କରିବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କଳାକାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମାଲିକ କଣ ଭୁଲ ସେ ଜିନିଷ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ମାଲିକ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ଉପରେ କଳାକାର ସବୁ ନ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଅଭିନୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାଇରାଲ ହେଲେ ହେଇଯାଇନି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାଇ ସେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲେ ନା ତେଣୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟା ଠିକ ଅଛି ଫିଗର ଠିକ ଅଛି ମାଲିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସାପ ଦେଲେ କିଣିକି ମାଲିକ ହଁ ମାଲିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଫାଇଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏହାର ପ୍ରତିକାର କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ କହୁଛି ଏଇଟା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ ଆମକୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ମାଲିକ ଆମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିছে ସାରା ଓଡିଶାରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ମାଲିକ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ଆପାତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ରହିବା କଥା ତାହେଲେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପଇସାରେ କିଣିକି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପେଟରେ ଗୋଇଠା ମରା ଯାଉଛି କଳାକାର ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ନବ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ପାଇଁ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ମାଲିକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିକେଟ ଦର ବଢିବ ମାଲିକ କମିଟି ପାଖକୁ ଯୋଉ ତାର ବଜେଟ ବଢିବ ବଜେଟ ବଢିଲେ ତ ଟିକେଟ ଦର ବଢିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ବିଜନେସ କରିଦେଇ ସାରିଲେନି ଯୋଉ ଘୋଡା ଦୌଡ ଭଳିଆ କରିଦେଇ ସାରିଲେନି ଏ କଳାକାରକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏ କଳାର ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କଳାକାରକୁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବଢେଇ ବଢାଇକି ଯୋଉ ମାଲିକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଭାଇରାଲ ପଛରେ ନ ଯାଇ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କଳାକାରକୁ ଚିହ୍ନ ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କଣ ରହିବ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମୋର ମାଲିକ ମାନେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରପଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଅଭିନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟିଠୁ ଅଭିନେତା ଠୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଆପଣ ବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ବି ଠିକ ସେ ଚାଲିବ ଆଉ କଳାକାର ବି ବଞ୍ଚିବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି ମାଳିପାଟିର ଭଲ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିକି ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦର୍ଶକ ବି ଲାଭରେ ରହନ୍ତେ କମିଟି ବି ଲାଭରେ ରହନ୍ତେ ଆଉ ମାଲିକ ମାନେ ବି ଲାଭରେ ରହନ୍ତେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।